morning, my dear students of grade 11. Welcome to Adana Education. Today also we are going to start yet another lesson related to your O-level examination. අද දවසෙත් 11 වසර දුවල පුතාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා Adana Education නාලිකාවේ ඉංග්‍රීසි පාඩමට. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා වගේ මේ සීරීස් එකෙන් අපි O-level exam එකට අවශ්‍ය වෙන ඔයගොල්ලන්ට support එකක් වන supportive lessons කරන්නේ school textbook එකට workbook එකට සහ අපේ exam එකට related. Today what I have selected is ඔගොල්ලෝ හැමෝම දන්න විදිහට nowadays we are facing third term test 2023 third term test ඒ වගේම අපේ O level exam එකට තව මාස කිහිපයයි තියෙන්නේ. So ඒක නිසා මේ දවස්වල මම කලින් සතිවලදීත් මතක් කරා වගේ we need to work on paper writing as much as possible. We need to write papers. The more papers you write, the more papers you discuss and the more revision lessons you do, you will get numerous confidence to face the exam. අපි exam එකට face කරන්න කලින් පුළුවන් තරම් papers ලියන්න ඕනේ. model papers කරන්න, revision කරන්න, ඊට පස්සේ ඒවා recorrect කරගන්න, so ඒක කරන්න ඕනේ. ඒතර අද දවසේ මම select කරගෙන තියෙන ඕගලන්ට exam එකට ඉතාමත් වැදගත් වෙන paper එකක්. ඊට කලින් I have a quick reminder, same reminder. So if you have not yet subscribed to Adana Education YouTube channel, so please go and subscribe so you can access our previous lessons, not only English as well as other subjects also. तर ඔයගොල්ලෝ Adana Education YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා අපේ කලින් lessons බලන්න. විශේෂයෙන් මම ඔයගොල්ලන්ට කරලා තියෙන පළවෙනිම lesson එක O level exam එකේ paper structure එක සහ marking scheme එක. ඒ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. because අපිට ආයෙ එක කරන්න වෙලාවක් නැහැ. ඒකේ සම්පූර්ණයෙන් ඔයාලට papers දෙකේම ප්‍රශ්න 16ම analyze කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් විෂයන් වලටත් අදාළ ඔයගොල්ලන්ට lessons බලන්න පුළුවන්. right, so term test එක ළඟ නිසා සහ O level exam එක ළඟ නිසා අපි paper writing කරන්නේ මේ දවස්වල. අද දවසේ මම select කරගෙන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට 2021 සාපලට සවියක් paper set එකේ western province එකෙන් compile කරලා තියෙන සාපලට සවියක් paper set එකේ papers 1 and paper 2 අපි බලමු time එකත් එක්ක පුළුවන් තරම් ප්‍රශ්න discuss කරන්න. එතකොට මේක ඔයගලන්ට මම මගේ slide එකේ තියෙන්නේ මගේ PPT එකේ තියෙන්නේ with the answers. අපිට time එක ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා මම answers එක්ක තමයි මේක තියෙන්නේ. So I'll be discussing, I'll be taking you through and discussing. but ඔයාලට පුළුවන් නම් මේකේ මේ answers නැති paper එක download කරගන්න පුළුවන්. if not so I'll see how I can share the paper. ඒක තනියෙන් ලියන්න ලියලා මේ උත්තරත් එක්ක verify කරගන්න. The most important thing is you need to write and as well as correct your answers. හරි. ඒතර අපි හැමෝම දන්න විදිහට paper 1 එක කියලා කියන්නේ ප්‍රශ්න 8ක් තියෙනවා ලකුණු 40ක් පැයක paper එකක්. මේකේ තියෙන ගොඩක් කෙටි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. අපිට රචනා ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න question number 6 and the question number 8. So you have writing questions. හරි. අපි පළවෙනි එකට යන් 2021 සාපලට සවියක් paper set එකේ පළවෙනි එක. ඔයාලා හැමෝම දන්න විදිහට ගොඩක් වෙලාවට අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්නට එන්නේ අපේ language proficiency එක test කරන්න වගේම language වල තියෙන ගොඩක් වෙලාවට vocabulary and grammar කොටස. දැන් මේකේ තියෙනවා complete the following captions using the phrases sentences given in the box. ඒතරාට දීලා තියෙන phrases and sentences select කරලා write the number of the phrases or the sentence in the blank. The first one is done for you. number එක ලියන්න කියලා. කියන්නේ එහෙම නැත්නම් දැන් මෙතන නම් ඔයගලන්ට තියෙන number එක ලියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ගොඩක් වෙලාට එන්න පුළුවන් letter එකක්. right, දැන් මේ වගේ question එකක් කරනකොට තියෙන challenge එක තමයි the biggest challenge some of the students might have is the meaning of particular vocabulary. වචනවල තේරුම දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර වචනවල but ඒක ගැටලුවක් කරගන්න යන්න එපා. ඔයාට තියෙන closestම word එකකින් ළඟම වචනෙන් idea එක guess කරන්න බලන්න. දැන් බලන්න පළවෙනි එක pets are our close companion. දැන් මෙතන challenge එකක් එන්න පුළුවන් වචනයක් තියෙන්නේ මේ companion කියන එක තමයි. The pets are our close companion කියන එකේ. right? මෙන්න මේ word එක. කාටරි challenge එකක් තියෙන්න පුළුවන් companion කියන වචනේ. but okay ඒක අතාරින්න. නමුත් pets කියන ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවනේ. ඒතර මේ පළවෙනි එකේ කතා කරන්නේ pets ලා ගැන නැත්නම් අපේ සුරසල් සතුන් ගැන. දෙවෙනි එක බලන්න they provide nutrition for a healthy body. දැන් මෙතන companion කියන එකේ තේරුම තමයි මිතුරා කියන එක. අපේ යාළුවෝ friends කියන එකට සමාන වචනයක් තමයි companion කියන්නේ. දෙවෙනි එකේ තියෙනවා they provide ඒගොල්ලෝ සපයනවා නැත්නම් ලබා දෙනවා
nutritions for healthy body. The nutrition කියලා කියන්නේ අපිට පෝෂණය පෝෂක දේවල් for healthy body කියන වචනේ මම හිතන්නේ ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා. right නිරෝගීමත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ශරීරයක් කියන එක. third one they improve your knowledge. they improve your knowledge. improve කියන්නේ වැඩි දියුණු කරනවා. knowledge කියන්නේ දැනුම. දැන් උතන challenge එකක් තියෙන word එකක් වෙන්න පුළුවන් improve කියන එක. but knowledge කියන word එක තමයි ඔයාගේ මේ keyword එක. ඒ වගේ එක word එකක් ගන්න. fourth one they give us oxygen to breathe. oxygen අපි හැමෝම දන්නවනේ. ඒතර breathe කියන්නේ හුස්ම ගන්න කියන එක. and they have plenty of life experience. දැන් මෙතන plenty කියන වචනේ challenge එකක් තියෙන්න පුළුවන්. but plenty mean enough and more කියන එක. ඇති තරම් ප්‍රමාණවත් තරම් experience කියලා කියන්නේ අත්දැකීම. then the sixth one is it prevents you from germs. දැන් මෙතන prevents කියන වචනේ doubt එකක් වෙන්න පුළුවන් but germs අපි හැමෝම දන්නවා. විෂ බීජ කියන එක. prevents mean වළක්වනවා කියන එක. right ඒ idea එකත් එක්ක බලන්න උත්තර ටික. ඒක plants එක අපි අරන් තිනවා හතරවෙනි එකට they give us oxygen to breathe. right අපිට breathe කරන්න හුස්ම ගන්න oxygen ලබා දෙන්නේ plants වලින්. so that is okay, it has already been done, so you don't need to worry about that. B එකේ තියෙන read books අන්න පොත්. ඒතර පොත් ටික match වෙන්නේ third one they improve your knowledge. අනිත් එකකටවත් අපිට books අදාළ වෙන්නේ නැහැනේ. life experience, companion, healthy body, germs සම්බන්ධව පොත් එන්නේ නැහැ. so then the most suitable one is this one, read books. then the C respect elders. respect elders කියලා කියන්නේ ගරු කරන්න ගෞරව කරන්න වැඩි හිටියන්ට. ඒතර ඒක මැච් වෙන්නේ පස්වෙනි එක because they have plenty of life experience. ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ජීවිතය ගැන අත්දැකීම් තියෙනවා. D wash hands because it goes with number 6, it prevents you from germs. it prevents you from germs ඒක තමයි එන්නේ. then the look after animals number 1 right මෙන්න මේ බලන්න මේක හරි lazy. pets and the animal. ඔය pets and the animal මෙන්න මේ pet කියන වචනේ සහ animals කියන වචන දෙක ඔයාලට link කරගත්තා නම් ඕනම ළමයෙක්ට ඒ කියන්නේ ඔයාලට සමහර වචනවල තේරුම දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් but it doesn't matter. ඒ keywords ටික link කරගත්තොත් මේ ප්‍රශ්නේ ලකුණු 5 ගන්න පුළුවන්. then finally eat fresh fruit and vegetables because they provide nutrition for healthy body. හරි ලේසි මේ ප්‍රශ්න. අමාරුයි කියලා අතාරින්න යන්න එපා. ඒ කියන්නේ අමාරුයි කියලා අතාරින්නවත් පටල ගන්න එපා. සමහර වචනවල තේරුම දන්නේ නැති වුණාට. ඒ වගේම තමයි the next tip I would like to give you is මේක ඕඩර් එකටම ලියන්න එපා. පළවෙනිම දේ තමයි ඔයා දන්න ටික ඉස්සෙල්ලා ලියන්න. ඔයා දන්න වචන ටික දන්න ප්‍රශ්න ටිකට ෂුවර්ම ටික ලිව්වට පස්සේ ඉතුරු වෙන ටික ඔයාලට ගලප ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ. right එතකොට මේ ප්‍රශ්නට ලකුණු 5ක් හම්බෙන්නේ. මම හිතනවා ඕනම කෙනෙක්ට මේ type එකේ question එකක් આવොත් ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් වෙයි. right okay, so then let's go to the next question which is paper 1 question 2. right මේකේ තියෙන්නේ test 2 එක this is also you have to select the correct answer from the given set taking. right fill in the blanks in the following dialogue. fill in the blanks in the following dialogue. අපිට dialogue එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ dialogue එකෙන් blanks fill කරන්න කියලා කියන්නේ use the words given in the box. ඒකේ box එකේ දීලා තියෙන මෙන්න මේ වචන ටික තමයි අපිට use කරන්න කියලා කියන්නේ. write the letter of the correct word in the space given. write the letter of the correct word. letter එක ලියන්න කියන්නේ don't write the answer. the first one is done for you. ගොඩක් කලකට අපිට මේ first paper එකේ first one is done for you type එකේ ටිකක් එනවා. මෙතන තියෙන වචන ටිකේ තේරුම බලන්න. something කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? something කිසි දෙයක් කියලා කියන්නේ something කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් යමක් කියන එක. right cashier කියන එකේ ඔයාලා දන්න එකක්. අපි කියන මුදල් අයකැමි කියලා කියන්නේ දැන් like ඔයාලා කඩේකට ගියාම නැත්නම් සුපර් මාකට් එකකට ගියාම තියෙන cashier point එක. items කියලා කියන්නේ දේවල්. motivational කියලා කියන්නේ අභිප්‍රේරක කියන එක. motivate එක තමයි verb එක. motivate motivational කියලා කියන්නේ දෙකක්. motivate motivation motivational. motivate mean verb, it is අපි කියන්නේ අභිප්‍රේරණය කරනවා. motivation කියලා කියන්නේ noun එක.
අභිප්‍රේරණය motivational කියලා කියන්නේ adjective එකක්. ඒක අභිප්‍රේරක කියන එක. then the idea කියන එක අදහස දන්නවා. business එක ඔයාලා දන්නවා. business කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයක්, idea එකක් කියන අදහසක්. Right, let's go through the dialogue. Danu says, what are you writing Supun? Supun ගෙන් අහනවා ඔයා මොනවද ලියමින් ඉන්නේ කියලා. දනු අහනවා ප්‍රශ්නයක්. then the Supun කියනවා a plan to start a business. F එක අපිට අරගෙන තියෙන already. plan to start a business. ඒතර ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න සැලැස්මක් තමයි මම මේ ලියන්නේ. Danu says, wow, who gave you that brilliant? කවුද ඔයාට දුන්නේ ඒ brilliant කියන විශිෂ්ට. ඒතර මෙතන ඕනේ වෙන්නේ noun එකක්. idea එක තමයි එන්නේ. brilliant idea. Right? Supun says, I watched a මම නැරඹුවා නැත්නම් මම බැලුවා එකක්. මොකක්ද? දැන් මෙතන බලන්න වීඩියෝ කියන එක නැත්නම් වීඩියෝ කියන noun එක තියෙනවා. adjective එක තමයි missing. මොකක්ද එයා බැලුවේ? motivational video නැත්නම් motivational speech කියලා අපි කියන්නේ. So what's your business like? මොකක්ද ඔයාගේ business එක නැත්නම් මොකක්ද ඔයාගේ ව්‍යාපාරය වෙන්න යන්නේ? An outlet that sells food. outlet එකක් ඒකේ විකුණනවා food items ආහාර වර්ග. Right? Oh, we've got enough hotels and restaurants around here. ඒතර මෙයා කියනවා අපිට ඇතිතරම් restaurants and hotels ආපනශාලා සහ හෝටල් මේ අවට නැත්තම් මේ පැත්තේ තියෙනවා කියලා කියනවා. Then the Supun says, no, it's not like that. It's not something like that. ඒක මේ වගේ එකක් නෙමෙයි. something like that. ඒක ඒ වගේ එකක් නෙමෙයි. This shop will sell food item made out of finger millet only. මේ shop එකේ විකුණන්නේ this shop will sell food items made only with finger millet. කුරක්කන් වලින් විතරක් හදපු කෑම ಜಾති විතරක් හදන මේක healthy food items තියෙන තැනක්. That's great. A timely thought. ඒක විශිෂ්ටයි ඒක නියමයි. timely thought කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ කාලෝචිත සිතුවිල්ලක් කියලා කියන්නේ. I'll be your ඉතුරුලා තියෙන එකයි මම ඔයාගේ cashier වෙන්නම්. I'll be your cashier then. Thanks anyway I need your support. Right? So මේ වගේ එකක් කරනකොටත් අර සමහර ලාවට අපිට වචන තේරුම දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. So what I always suggest is just go with the dialogue first of all 2 to 3 times dialogue එක go through කරලා ඔයාට 100% sure answers ටික ඉස්සෙල්ලා ලියලා ඉන්න. ඒ ටික ලිව්වට පස්සේ ඉතුරු වෙන ටික ඔයාට guess කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් meaning එක දන්නේ නැති වුණා. ඒ වගේම always follow කරන්න මෙන්න මේ වගේ articles වගේ article එකක් තියෙනවා නම් එතනින් එහා පැත්තට එන්න ඕනේ either adjective or a noun. වෙන මුකුත් එන්න බෑ. Right, so මේකටත් for this particular question also you will get 5 marks. Right, let's go to the next question, which is paper 1 question number 3. Right, as you all know, question number 3 is all about picture description. පින්තූරයක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට වචන සෙට් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ පින්තූරේ බලලා blanks ටික fill කරන්න තියෙන්නේ. Right. So let's see අපිට තියෙන space එකත් එක manage කරගන්න. Okay. මෙතන ඉස්සෙල්ලාම අපි බලමු පින්තූරය describe කරනකොට මම කලින් ඔයගොල්ලන්ට picture description විතරක් session එකේදී මතක් කරලා දුන්නා වගේ අපි follow කරන්න ඕන general rules ටිකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් the things you need to be very much careful. picture එකක් describe කරනවා කියලා කියන්නේ mainly you have only 2 things mainly, right? One is, as you can see in this picture, the things you can see in the picture. එහෙම නැත්නම් objects අපි කියන ද්‍රව්‍ය තියෙන දේවල් වලට විස්තර කරන්න එන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන බැලුවොත් එහෙම tree එකක් තියෙනවා, building එකක් තියෙනවා, like තියෙන objects, people ඒ වගේ දේවල් තියෙන දේවල්. ඒතකොට අපි ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් වෙලාවට describe කරන්නේ there is එක තමයි අපි use කරන්නේ. And in addition to that, the second thing that you need to describe is action. action වලට ගොඩක් වෙලාවට තියෙන මේ වෙලාවේ කරමින් ඉන්න දේවල් only using
present progressive tense. Present progressive tense subject followed by be verb followed by ing. Subject එකයි be verb එකයි ing එකයි දාලා අපිට කරමින් ඉන්න දේවල්. Right now I am teaching. දැන් මම මේ උගන්වන එක මේ පැත්තෙන් ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඔයාලට describe කරන්න දුන්නොත් එහෙම ඔයාලට දකින්න දෙයක් තමයි මගේ පිටිපස්සෙන් smart board එකක් තියෙනවා. There is a smart board behind me. ඊට පස්සේ මම උගන්වමින් ඉන්නක ඔයගලන්ට පේනවා. The teacher is teaching or conducting a lesson. එතන ing එකක් තියෙන්නේ. There is a smart board. එකක් තියෙනවා දෙකක් තියෙනවා නම් there are කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ. So then next to me I can see a table. Right. ඒ වගේ. then අපි බලමු ටක් ගාලා මේකේ වචනවල තේරුම. straw කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? straw කියන එක දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඕක හොනනිම්ස් කැටගරි එකේ ඉන්නේ. අපි දන්න ස්ට්‍රෝ එකක් තියෙනවා. තව ගොඩක් වෙලාවට බීම බෝතලයකට බටේ තියෙන. ඒ වගේම මෙතන ස්ට්‍රෝ කියලා කියන බට පතුරු බටවලට කියන්නේ ස්ට්‍රෝ. happy you all know සතුට කියන එක සහ සතුටෙන්. girls මං හිතන්නේ හැමෝම දන්නවා. grass කියන්නේ තනකොළ. soil කියලා කියන්නේ මේ පස. පස. මෙන්න මේ වචනේ very important. මේක ගොඩක් දෙනෙක් පටල ගන්නවා. because in my classes also most of the students have done this paper. සමහර ළමයි පටලගත් එකක් තමයි මේ නර්සරි කියන වචනය. ඒතර නර්සරි කියන වචනේ අපි හැමෝම දන්න නර්සරි එකක් තියෙනවා පෙර පාසලක් කියන එක. හැබැයි ඊට වඩා ඒකේ අර්ථ කිහිපයක් තියෙනවා. මේවා තමයි ඉංග්‍රීසි වල හොනනිම්ස් කැටගරි වල එන්නේ. same letters same sounds but it gives different meaning. ඒතර නර්සරි එකක් කියලා අපි කියනවා තවානකට. දැන් පැල තවානකට වගේ අපිට කියන්න පුළුවන් plant nursery එකක් කියලා. හැබැයි ඕකට ඔය අර ලදරු පාසලක් කියන අයිඩියා එක ගත්තොත් එහෙම මේක ලියන්න බෑ. ඒතර ඒක නිසා අර ඉංග්‍රීසි වල මම හැම වෙලෙම කියනවා වගේ ඉංග්‍රීසි කියන්නේ හරි ඊසි ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්න ලේසි. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වල vocabulary එක වචන මාලාව ගැන අපි හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද වචන වල තියෙනවා අපිට homonyms තියෙනවා, homophones තියෙනවා, right synonyms, antonyms වගේ collocations ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. අපි general ඉංග්‍රීසි එකට වඩා ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල්. ඒතර ඒ කොටස දන්නේ නැති වුණොත් එහෙම තමයි අමාරු වෙන්නේ. අපේ O level exam එකේදී ඔය ඔක්කොම ටෙස්ට් වෙනවා. So you need to have thorough understanding about this particular areas. Right. Then the boys හැමෝම දන්නවා. රේක් කියලා කියන්නේ අපිට කොළ අදින්න අතු ගන්නට එකතු කරන රේක්කයට. ටැංක් එක you all know වතුර ටැංකිය. wheelbarrow අපි දන්නවා. knife කියන්නේ පිහිය. Right. හරි. අපි බලමු මේවත් එක්ක. Some children are busy in doing different activities in the garden. some children මොකද some children කියලා කියන්නේ සමහර ළමයි නැත්නම් සමහර ළමයි කිහිප දෙනෙක් are busy ඒගොල්ලෝ හරිම කාර්යබහුලයි in doing different activities in the garden. in doing කියලා කියන්නේ කිරීමෙන් different කියලා කියන්නේ වෙනස් විවිධ වර්ගයේ activities කියලා කියන්නේ ක්‍රියාකාරකම් in the garden. right. දැන් මෙතන පේනවා garden එක ළමයි ටික හරිම කාර්යබහුලයි. ඒගොල්ලෝ විවිධ જાතියේ ක්‍රියාකාරකම් එක එක දේවල් කරනවා. සමහරු අතු ගන්නවා, සමහරු පැල වතුර දානවා, පැල හිටවනවා, තව කෙනෙක් කපනවා, තව ළමයි දෙන්නෙක් විල්බරෝ එකක් තල්ලු කරන් යනවා. අන්න ඒ වගේ විවිධ ඒවා different කියලා කියන්නේ ඒකයි. right. මෙන්න මේ තියෙනවා බලන්න මම අර කිව්ව there is කියන pattern එක. right. there are ඇයි there are දාන්නේ? ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ plural object එකක් ගන්න. there are 6 boys. 6 කියන්නේ adjective එක. તો ළමයි 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ දේවල්. and 2 6 boys පිරිමි ළමයි. ළමයි කියන්නේ පිරිමි ළමයි 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. and 2 කවුද ඉන්න ඕනේ? පළවෙනි එක කරලා තියෙන e. මෙන්න 2 girls ගැහැණු ළමයි දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. ඒතර දැන් මෙන්න මේ වගේ blank එකකදී ඔයාලා similarities හොයන්න බලන්න. there are 6 boys. right. පිරිමි ළමයි 6 දෙනෙක් ඉන්නවනම් then 2 කියලා දීලා තියෙනවා. ඊළඟ noun එකකට අදාළ වෙන්නේ ගැහැණු ළමයි. right. එතනින් full stop එකක් තියෙනවා. one boy is මම අර කිව්ව දෙකම තමයි එන්නේ බලන්න. කලින් කතා කරේ තියෙන දෙයක් describe කරේ. නැත්නම් තියෙන දෙයක් නැත්නම් ඉන්න කෙනෙක් තමයි describe කරේ. තියෙන දෙයක් හරි ඉන්න කෙනෙක් හරි describe කරලා තිනවා there is දාලා. ඊට පස්සේ sentence එකේ මොකක්ද? one boy is subject. එයා singular නිසා is කියන be verb එක දාලා තිනවා. digging ing.
present progressive tense එක use කරන්න හැම වෙලෙම subject followed by ing, subject followed by be verb followed by ing. හොඳට මතක තියාගන්න ඒක තමයි pattern එක. right, one boy is digging the, එක ළමයෙක් digging, දැන් ඔතන digging කියන වචනේ තේරුම දැනගත්තේ නැතුනොත් තමයි ගැටලුව වෙන්නේ. dig කරනවා කියලා කියන්නේ හාරනවා කියන එක. එක ළමයෙක් හාරමින් ඉන්නවා. ද මොකක්ද එයා හාරන්නේ? soil එක. මේ තියෙන්නේ පස. එක ළමයෙක් පස හාරමින් නැත්නම් පොළව හාරමින් ඉන්නවා to plant a sapling. sapling එකක් පැල කරන්න. right, another boy is, එකත් present progressive තියෙන්නේ. දැන් මෙතනත් තිබ්බේ present progressive, මේක there is, right. another boy is, another boy කියන එකත් subject එක singular, තවත් පිරිමි ළමයෙක්. is, ඒක නිසා is කියන be verb එක දාලා තියෙන්නේ. cutting, cut කියන්නේ කපනවා, cutting ing එක කපමින් ඉන්නවා. මොනවාද එයා කපමින් ඉන්නේ? grass. ඔයාලට පේනවා තව එක ළමයෙක් මේ තියෙන්නේ. cutting grass, right. so එතනින් ඒ sentence එකත් ඉවරයි. there should be a full stop here. he has a big, ඔහුට තියෙනවා නැත්නම් ඔහු ළඟ තියෙනවා, he has a big, ලොකු, big මොකක්ද තියෙන්නේ? knife එකක්. එයා ගාව තියෙනවා ලොකු පිහියක්, in his hand, මේ තියෙන්නේ. එයාගේ අතේ ලොකු පිහියක් තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ වෙනකන් අපි sentences 1 2 3 4 sentences හතරක් discuss කරලා තියෙනවා. පළවෙනි එක මුකුත් blank එකක් නෑ. දෙවෙනි එකේ තිබ්බේ there are 6 boys. මං කිව්වා there is එක pattern එකේ ඉන්නේ. ඉන්නවා තියෙනවා කියන එක කතා කරන්න. then one boy is digging the, present progressive එකක් තියෙන්නේ. another boy is cutting grass. he has big knife in his hand. right, එතනින් පස්සේ again තියෙනවා බලන්න ආයේ there is pattern එකෙන්. there are two, අන්න මොනවා හරි දේවල් දෙකක් හෝ දෙන්නෙක් ගැන කතා කරන්න. there are two behind him. right, there are two behind him. එයාට පිටිපස්සෙන් මේ ඉන්නේ. there are two behind two boys. දැන් මේ fill in the blanks කරනකොට ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන පළවෙනිම දේ තමයි ඉස්සල්ලාම blanks එක මේක පොඩ්ඩක් read කරන් යන්න. blanks එක read කරගෙන යද්දී ඔයගොල්ලන්ට guess කරන්න පුළුවන් 100% sure answers එනවා. ඒතර ඒ ටික පැන්සලකින් වගේ ලිව්වට පස්සේ ඉතින් ටික ගලප ගන්න පුළුවන්. but මේක අර අපි කියන්නේ මේ ටට්ටිට්ටුක් කරන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි, කනාවට ලියන්න යන්න බෑ. හැබැයි වැඩේ ලේසි වෙනවා ඉස්සරහා තියෙන sentences read කරලා තිබ්බම. මේ බලන්න මම මේ කියන එක. there are two boys behind him, one is pushing her. alright, දැන් මේ මෙතන මේ one කියලා කියන්නේ මේ ළමයි දෙන්නගෙන්. one is pushing, again present progressive. එක්කෙනෙක් තල්ලු කරමින් ඉන්නවා. one is pushing a, මොකක්ද? ආටිකල් එකක් තියෙන්නේ a කියලා. pushing a wheelbarrow. එක්කෙනෙක් wheelbarrow එකක් තල්ලු කරමින් ඉන්නවා. one is pushing a wheelbarrow and the other is gathering grass. මෙතන other කියලා කියන්නේ එයත් එක්කින අනිත් එක්කෙනා මේ තියෙන්නේ. එක්කෙනෙක් wheelbarrow එක තල්ලු කරනවා, අනිත් එක්කෙනා gather කරනවා කියන්නේ එකතු කරනවා, එක් රැස් කරනවා. other is gathering grass, එකතු කරමින් ඉන්නවා තනකොළ. දැන් මෙතනත් තියෙන බලන්න the other කියන එක්කෙනා subject එක, is තමයි be verb එක, මෙන්න ing v4 එක. grass using a, මොකක් use කරලාද? d, රේඛයක්. right, okay, so up to now we have discussed and we have filled answers for 7 blanks. හතක් අපි 6ක් fill කරලා තියෙන, එකක් දීලා තියෙනවා. right, so with that let's have a quick break. අපි පොඩි break එකක් අරගෙන break එකෙන් පස්සේ මේ question එක continue කරමු. so today we are discussing සාපලට සවියක් 2021 paper set එකේ paper 1 එක මම start කරලා තියෙනවා. let's have a quick break. after the break let's continue this paper. right, welcome back students. Today we are discussing another paper related to O-level examination as well as our ongoing term test. අපි මේ දවස්වල වෙන term test එක පටන් අරන් තියෙන්නේ 2023 third term test එක. ඒකට support වෙන්න අපි paper writing කරන්නේ
ඒතර අද දවසේ මම සිලෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ 2021 සාපලට සවියක් වෙස්ටර්න් ප්‍රොවින්ස් පේපර් සෙට් එකේ පේපර් එකක් අපි questions discuss කරන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ. Let's try to finish as much as possible. So we won't be able to complete the full paper, so due to the interest of time, but let's try. Right. So far we have discussed up to question 3. So actually we are in the process of discussing question number 3. Let's continue. Question 3 is a picture description. ඔයාලා හැමෝම දන්න විදිහට පින්තූරයක් describe කරන්න ඉන්නේ. ඒකේ අපි දැන් blank 7 වෙනකන් කතා කරලා තියෙනවා. එතනින් එහාට අපි continue කරමු. Before the break we completed up to blank 7. The other is gathering grass using a rake. Rake එකක් use කරලා මෙයා gather කරනවා grass. Then again බලන්න තියෙනවා there is කියන pattern එක. There is a small hut. පොඩි hut එකක් තියෙනවා. There is a small hut thatch with. මේ thatch කියන වචනේ තේරුම තමයි අපි කියන්නේ සෙවිලි කරනවා කියන එක තමයි thatch. ඒකේ past tense එක thatch කරලා තියෙනවා with මොන වගේද ඒක thatch කරලා තියෙන්නේ with straw. මේ straw කියලා කියන බට පතුරු වලින්. මෙන්න මේක ගැන කතා කරන්නේ. Right. The boy who is in the hut. එතන තියෙන relative pronoun එකක් දාලා. ඒ කියන්නේ මේ hut එක ඇතුලේ ඉන්න ළමයා කියන තමයි the boy කියලා තියෙන්නේ. The boy who is in the hut කියලා කියන්නේ. ඒතර මෙතන මේ who එකෙන් කතා කරන්නේ මේ boy ගැනම තමයි. ඒක relative pronoun එකක් දාලා තියෙන්නේ. hut එක ඇතුලේ ඉන්න ළමයා is in the hut is watering. ඒකොල්ල මෙන්න මේ set එකම subject එකක් අරන් තියෙන්නේ. මේ set එකම subject එකක්. එක subject එකක් singular subject එකක්. The boy who is in the hut is watering. Again present progressive. එයා වතුර දමමින් ඉන්නවා. The plant මොකක්ද? plant එක adjective. nursery තමයි noun එක. plant nursery එකට පැල තවානට එයා වතුර දමමින් ඉන්නවා. Two girls are planting. මෙන්න මේ දෙන්න ගැන කතා කරන්නේ. Two girls are planting. දැන් බලන්න මෙතන again තියෙන්නේ මේ අපේ question එකේ තියෙන්නම there is සහ present progressive තියෙන subject followed by be verb followed by ing. Two girls are planting the sapling and they look. ඒගොල්ලෝ sapling පැල කරමින් ඉන්නවා. But they look. ඒගොල්ලෝ වගේ see කියන්නේ සතුටෙන්. There is a big water. අන්න ආයෙ තියෙනවා there is. තියෙනවා ලොකු වතුර. There is a big water tank එකක් near the building. ඉතින් බලන්න මේක එච්චරම අමාරු එකක් නෙමෙයි picture description එකක් කරනවා කියන එක. හැබැයි you have to do near the building. All the students seems to be working actively in the garden to make it more beautiful. All the students seems to be කියන වගේ ඔක්කොම සිසුන් working actively කියලා කියන්නේ ක්‍රියාශීලීව කියන එක. ඒගොල්ලෝ හැමෝම ක්‍රියාශීලව වැඩ කරනවා වගේ වත්තේ to make it more beautiful. ඒක හරිම ලස්සන කරන්න. එතන මේ picture description එකකට ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. So you will get 5 marks. Right. So then with that let's go to the next question. I hope you are okay with that up to now. Right. මෙන්න ඊළඟ question එක test 4 එක. මේකෙදී ඔයාලගේ test කරන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙන් test වෙන්නේ grammar. එතන ගොඩක්ම තියෙන grammar තමයි. Yes, each underline word in the following text is incorrect. Each underline word දැන් මෙතන underline කරලා නැහැ, ඒක bold කරලා තියෙන, thick කරලා තියෙන මෙන්න මේ words ටික. මේ ටික තමයි වචන. Yeah. එතන ඔයාලට මේ වගේ task එකක් එනවා. මෙතනදී test කරන්න ඔයාගේ grammar knowledge එක. Understanding of your grammar, it can be tenses, be verbs, passive knowledge එක වෙන්න පුළුවන්. In addition to that subject verb object agreement එක හරියට තියෙනවද? ඒ වගේ දේවල් තියෙන්නේ. මේක correct කරන්න කියලා කියන්නේ each underline word in the following text is incorrect. හැම underline word එකක්ම වැරදි. Write the correct word in the space provided. Write the correct word. ඒතර මෙතන ඔයාලට select කරන්න නැහැ. වචන කොහෙන්වත් දීලා නැහැ. You have to write. So then මේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම you need to have thorough understanding about the functional grammar. කලින් කරපු ප්‍රශ්න තුනේ question number 1 2 3 supportive answers අපිට දීලා තිබ්බා. ඒ දීලා තියෙන එකෙන් select කරන්න තිබ්බ. දැන් මේ question එක චුට්ටක් advance. The first one is done for you. Right, අපි බලමු. We were lucky that morning. Right, මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවට බය වෙන්න එපා. We were lucky.
මෙතන were කියලා තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ කතා කරන සිදුවීම past tense එකකින් වෙච්ච දෙයක් ගැන කතා කරන. ඒතකොට ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගෙන ඉස්සරහට යන්න. අපි එදා උදේ හරිම වාසනාවන්ත වුණා. The train is not very crowded කියන්න බෑ. මොකද වෙච්ච දෙයක් ගැන කතා කරන නිසා is එක verse කරලා තියෙනවා. ඒතර මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දීලා තියෙන්නේ that is a thing. train එක එච්චර crowded උනේ නෑ. crowded උනේ නෑ කියලා කියන්නේ වැඩි සෙනග හිටියේ නෑ. හරි. I managed to got a corner seat for me. right. අන්න එතන පොඩි අවුලක් තියෙනවා. I managed to එකෙන් පස්සේ අපිට දාන්න බෑ කොයි වෙලේවත් past tense verb එකක්. right. to එකට පස්සේ අපිට දාන්න ඕනේ finite verb එකක්. so ඒතර ඒක අනිවාර්යයෙන්ම to එකට පස්සේ එන්න ඕනේ. verb එකේ V1 එක which is get. I managed to get කියලා එන්න ඕනේ. a corner seat එකක් කියලා කියන්නේ I නේ seat එකක්. for I කියන්න බෑ මේක for me වෙන්න ඕනේ. මොකද අපිට subject pronoun එකකින් sentence එකක් ඉවර කරන්න බෑ. ඒක object pronoun එකක් විය යුතුයි. so I should be written as me. ඔන්න ඔය ඒක. Father fetch some coffee for the restaurant නෙමෙයි. යා restaurant එකේ එක සඳහා කෝපි ගෙනාවා නෙමෙයි restaurant එකෙන් කෝපි ගෙනාවා කියලායි කියන්න ඕනේ. Father fetch some coffee from the restaurant. අතන මේක from කියලා හැදෙන්න ඕනේ. restaurant එකෙන්. Father fetch some coffee from the restaurant and settle down to. again අපේ මේ දෙවෙනි එකේ වගේම තමයි to ට පස්සේ ing verb එකක් past tense එකක් past participle එකක් දාන්න බෑ. හොඳට මතක තියාගන්න to කියන නිපාත පදයට පස්සේ. එහෙම නැත්නම් තව point එකක් තමයි ක්‍රියාපදයකට පස්සේ to තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ එන්න ඕනේ verb එක අනිවාර්යෙන් V1. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපද දෙකක් එක ළඟ තියෙනකොට අපි to කියන preposition එක දාලා ඒක infinite කරනවා නම් ක්‍රියාපදය always V1 විය යුතුයි. මේක අනිවාර්යෙන් V1. මේ තියෙන්නේ V1 and here also V1. V1 කියලා කියන්නේ base form එක, stem එක. නැත්නම් infinite එක. just then the ticket inspector comes කියන්න බෑ. comes කියන්නේ singular verb එකක් නේ. singular සහයක present එකක්. එතකොටම ticket inspector, ticket පරීක්ෂක ආවා කියලායි කියන්න ඕනේ. that is came. ඔන්න ඔය grammar rule එක ඔළුවේ තියෙනවා නම් සහ ඊට අමතරව මේකේ conversation එක යන නැත්නම් මේ story එක තියෙන tense එක හොයාගත්තොත් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන මුලම අපිට දීලා තියෙන clue එකක් past tense කියලා. මේ සිදු වෙච්ච දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒතර සිදු වෙච්ච දෙයක් ගැන නම් කතා කරන්නේ accordingly you need to change tenses as well. And also verb, usage of verb should be changed accordingly. Right. Father started searching for the tickets all over. ඒතර තාත්තා ටිකට් හොයන්න පටන් ගත්තා. මේ ප්‍රශ්නටත් ලකුණු 5ක් තියෙනවා. දැන් අපි so far we have discussed 4 questions, but out of those 4 I would say this is one of the bit challenging, quite advanced question because you need to have thorough understanding about functional grammar, usage of verbs, especially the verb formation and other sub grammar rules. If you don't have such knowledge, it will be very difficult for you to get through this one, but make sure you do enough and more questions like this, similar questions, correcting mistake questions, right. If you do more, you will get more confident, right. So with that, let's go to the next question, which is question number 5. 5 එකේ අපිට එන්නේ ගොඩක් කලාවට short paragraph එකක් නැත්නම් reading and comprehension small එකක් තියෙන්නේ. දැන් මෙතන අපිට දීලා තියෙන මොනවද බලන්න. advertisement එකක් දීලා තියෙනවා. you have to look at the advertisement එක බලලා අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ. මේ ප්‍රශ්නේ ලේසි. I would say compared to previous one අපේ කලින් එකත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලනකොට මේක ලේසි because the reason why I am telling you it's easy, මේක උත්තර හිතන්න දෙයක් නෑ මොකුත්. මේක grammar ප්‍රශ්නකුත් නෙමෙයි. උත්තර වාට හිතන්න දෙයක් නෑ. උත්තර ගෙදරින් ගෙනියන්න දෙයක්කුත් නෑ. දීලා තියෙන ආටිකල් එකේ මෙතෙන් එන්න පුළුවන් අපිට පොඩි ආටිකල් එකක්, announcement එකක්, even a notice, like leaflet එකක්, newspaper advertisement එකක්. දැන් මෙතන තියෙන මේ වගේ advertisement එකක් තියෙන්නේ. ඒක බලලා ඒකේ තියෙන කරුණු වලට අනුව ලියන්න තියෙන්නේ. මේ ලකුණු 5 ඕනම ළමයෙක්ට ගන්න පුළුවන්.
මේක වරද්ද ගන්න එපා හරි අපරාධයක් හරි right අපි බලමු තුරුලිය නර්සරි දැන් මේ බලන්න මෙතනත් තියෙනවා නර්සරි කියන වචනේ අපිට කලින් picture description එකේ තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපේ සමහර වචන එක විදිහම වචන පේපර් එකේ තියෙන්න පුළුවන්. තුරුලිය නර්සරි නැත්නම් තුරුලිය පළතවාන ගැන plant exhibition පැළ ප්‍රදර්ශනයක් 25th November to 30th November. නොවැම්බර් 25 ඉඳලා නොවැම්බර් 30 වෙනකන් තමයි දිනය. From 9 am to 5 pm උදේ 9 සිට හවස 5 වෙනකම්. At the municipal grounds court. එතකොට මෙන්න දිනය තියෙනවා මෙතන date එක time එක venue එක. හරි? ඒතර ඒ ටික පොඩ්ඩක් ගන්න මෙන්න date එක පවත්වන දිනය. ඒතර මෙතන තියෙන time එක and මේක තමයි venue එක නැත්නම් place එක. ටක් ගාලා notice එකක් note එකක් read කරද්දී ඔය ඒව දේවල් ටික ගන්න. ඊට අමතරව price and discounts මෙතන තියෙනවා. මේක ඔළුවට ගන්න. and special note එකක් තියෙනවා. free a bag of fertilizer for every purchase of 500 and above in a single receipt. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? a bag of fertilizer පොහොර bag එකක් free දෙනවා. purchase කරනවා කියලා කියන්නේ මිලදී ගත්තොත්. මිලදී ගත්තොත් රුපියල් 500ක් සහ above 500ට වැඩි යමක් in a single receipt. ඒ කියන්නේ තනි බිලකට රුපියල් 500කට වැඩි යමක් මිලදී ගත්තොත් you will be given a bag of fertilizer. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ prices and discounts ටික තියෙන්නේ එක එක potted plants, ferns, rose plants, orchids, anthurium මේ ටිකේ prices සහ the given discounts. right. ඔය ටිකත් එකක් බලමු මේක fill කරන්න. Setuni, good morning Amaya. Are you going to see the plant exhibition tomorrow? Setuni අහනවා good morning Amaya. Good morning Amaya. ඔයා හෙට plant exhibition එක බලන්න යනවද? Amaya says good morning Setuni. Which plant exhibition? මොන plant exhibition එකද? Setuni says didn't you get the leaflet? right. ඔයාට leaflet එක හම්බුනේ නැද්ද? leaflet එක කියන අත්පත්‍රිකාවක්. දැන් මෙතන තියෙන අත්පත්‍රිකාව. No I didn't. What is it about? නෑ මට හම්බුන්නේ නෑ. ඒක මොකක් ගැනද? Setuni says there is a plant exhibition organized by plant exhibition එකක් තියෙනවා සංවිධානය කරලා තියෙනවා තුරුලිය නර්සරි. අපිට පළවෙනි එකේ උත්තරේ දීලා තියෙන්නේ. එතනින් එහාට එක තමයි conversation එක fill කරන්න තියෙන්නේ. Really? How long is the exhibition? The how long is the exhibition කියලා කියන්නේ කොපමණ කාලයක් මේ exhibition එක තියෙනවද කියලා අහන්නේ. එතන මෙන්න මෙතන උත්තරය දෙනකොට පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න. මෙතන පැටලෙන තැනක් තියෙනවා because of this word. මෙන්න මේ last කියන word එක. last කියන word එකේ තේරුව තමයි කොච්චර කාලයකට ඒක පවතිනවද කියන එක. අපි කියන්නේ ඒක රඳා පවතිනවා කියලා කියන්නේ. right. then for an example if you wear a perfume we can say it lasts for 8 hours. ඔයා perfume එකක් හොඳ එකක් මේ wear කරොත් එහෙම ඒක පැය 8ක් තියෙනවා. so ඒ වගේ යම් කිසි දෙයක් කාල පරාසයක් තියෙනවා නම් අපි ඔය last කියන වචනේ ගන්න. ඒතර මෙතන ඒක නිසා confusion එකක් තියෙනවා. Setuni says it will commence. commence කියන්නේ start කරනවා කියන එක. ඒක ආරම්භ කරයි on 25th November. දැන් අපේ date එක තියෙන්නේ 25th November to 30th November. ඒතර මෙතන most appropriate answer එක වෙන්නේ it will commence on 25th November. ඒක November 25 පටන් අරගෙන and last for 5 days තමයි හරිම උත්තරේ. 25th ඉඳන් days ටික count කරන්න. ඔයා last for 30th November කියලා දැම්මොත් එහෙම ඒක appropriate නෑ. ඒක last till වගේ තිබ්බනම් මෙන්න මේ preposition එක තමයි challenging වෙන්නේ. it last till තිබ්බොත් you can write 30th November but last for කියලා තියෙනවා නම් you have to count. දවස් ගාන. the most challenging type එකක් වෙන්න පුළුවන්. so where is it held? කොහෙද ඒක පවත්වන්නේ? it will be held at the එය පැවැත්වේවි at the very easy location එක දීලා තියෙනවා nothing to write. දැන් මෙතනදී හැබැයි ආය ඔයාගේ උත්තරේට at the දාන්න එපා because at the කියලා දීලා තියෙනවා. you have to take only municipal grounds court. මෙන්න මේ වගේ දේවල් ගැන attention එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ උත්තරේ දීලා තියෙනවා but බලන්න ප්‍රශ්නේ කොටසක උත්තරේ තියෙනවා. දැන් ඔයා බැරි වෙලාවත් මෙතන ලිව්වොත් එහෙම it will be held at the municipal කියලා duplicate කරොත් මේක ඉස්සරහට ආය at එකක් දැම්මොත් එහෙම උත්තරේ වරදිනවා. so you might not get full answer.
දැන් මෙතන at the municipal grounds quote එක දැම්මොත් මේක වැරදි because already at the තියෙනවා right there are discounts for many plants discounts ගොඩාක් තියෙනවා plants වලට ඊට පස්සේ කියනවා බලන්න we will get 20% discount when we buy හරි ලේසියිනේ මොකක්ද 20% දෙන්නේ මෙන්න මෙයා what is that orchid plants when we buy orchid plants ඒ ප්‍රශ්නේ හරි ලේසි ඒ කොටස then Amaya asks are there any special offers මොනවා හරි විශේෂ offers තියනවාද right offers මොනවා හරි තියනවාද කියලා අහනවා yes we have one which is this a bag of fertilizer මේ තියෙන්නේ yes for every purchase of 500 rupees in a single receipt you will be given ඔබට ලබා දේවි ඔබට ලැබේවි given a දැන් මෙතනත් a එකෙන් ඉවර කරලා තියෙන්නේ ඒක නිසා ඔයා ගන්න ඕනේ bag එකේ ඉඳන් bag of fertilizer මෙතන ස්පේස් එකක් එන්න ඕනේ bag of fertilizer for every purchase of rupees 500 and above in a single receipt දැන් මෙතන ඇත්තටම ඔයාට for every purchase of 500 in a single receipt you will be given a bag of fertilizer කියලා තිබ්බත් ඇති මේ ඔක්කොම ටික ඕනෙත් නැහැ you don't need this one because it is already given in the question answer is bag of fertilizer that's all shall I come with you මම වත් එක්ක එන්නද sure I will come to your place around 10 o'clock මම 10ට විතර ඔයාගේ තැනට එන්නම් ඔයාගේ ගෙදරට එන්නම් all right සෙතුනි I will ask my mother to come with us මම කියන්නම් අපේ අම්මට අපෙත් එක්ක එන්න කියලා. ඒතර මේ ප්‍රශ්නේ ලකුණු 5 අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට හොඳට රීඩින් කරොත් ගන්න පුළුවන්. So then so far we have discussed 5 questions which is 25 marks in total. Fourth එක තමයි ටිකක් challenging එක because it is grammar සහ එතන mix එකක් තියෙන නිසා. නමුත් මේ වගේ ප්‍රශ්න නම් වරද්ද ගන්න එපා. හරි. අපි යන් ඊට පස්සේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා වගේ 6th question කියලා කියන්නේ writing එන පළවෙනි එක. So then මෙතන 2021 සාපලට සවියක් එකේ අපිට දීලා තියෙන්නේ writing කරන්න reply note එකක් ලියන්න තියෙන්නේ. දැන් මේකට අදාළව මම වෙනම sessions කරලා තියෙනවා අපේ අද දෙන education YouTube channel එකේ English playlist එකේ ගිහිල්ලා බලන්න. 6 වෙනි ප්‍රශ්නෙට test 6 එකට මේකට කියන්නේ test 6 එක. test 6 එකට එන notes, notices, annotations, announcement, reply note, new note, then the lost notice, found notice ඔය ඔක්කොම අපි වෙන වෙනම lessons කරලා තියෙන්නේ. ඒ ටික බලන්න. ඔයාලට exam එකට එන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම discuss කරලා තියෙනවා. ඒතර මෙතන අහලා තියෙන මොකද්ද බලන්න. You receive the following note from your friend Seth Mika. ඔයාලට Seth Mika කියන ඔයාගේ යාළුවගෙන් මේ note එක හම්බෙලා තියෙනවා. Write a reply note ලියන විදිය මම කරලා තියෙනවා වෙනමම. ඒ ටික බලන්න. Use 40 to 50 words. ඒ වගේම වචන count එක. හරි. ඒකත් එක්ක මම මතක් කරන්නම් I will remind you අපිට හම්බෙන 5 marks එක කොටස් දෙකක් තියෙනවා. language එකට ලකුණු 3යි and content එකට ලකුණු 2යි. එහෙමයි මේකට ලකුණු හම්බෙන්නේ. right. ඒතර මේකේ අපිට ස්පෙෂලි මුකුත් එහෙම දීලා නැහැ ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න. හැබැයි ඔයා content එක යටතේදී ගන්න තියෙන්නේ කලින් note එකේ ඔයාගේ යාළුවා එවලා තියෙන note එකේ Seth Mika එවලා තියෙන note එකේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට ඔක්කොම උත්තර දෙන්න ඕනේ. බලන්න මොනවද යා කියන්නේ කියලා අභිලාෂ් my pet dog Roger is sick. මගේ pet dog Roger අසනීපෙන්. He is not eating anything. ඌ මුකුත් කන්නේ නැහැ. We have to show him to a doctor. අපිට යාව doctor කෙනෙක්ට පෙන්නන්න වෙනවා. I can remember that you took Rex to a pet clinic last week. මට මතකයි ඔයා Rex ව pet clinic එකකට last week එකේ ගෙනිච්චා. Can you send me its name? ඔන්න ඔයාට content එකේ ලකුණු දෙකට ඕන වෙන එකක් තමයි මේ pet clinic එකේ නම ඔයාගේ උත්තරේ තියෙන්න ඕනේ. contact number එක තියෙන්න ඕනේ and the opening hours. මේ කොටස් තුන අනිවාර්යෙන් උත්තරේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට ඒ කොටස් තුන හරි නැත්නම් ඒකට අදාළව ඇඩ්‍රස් කරලා තියෙන්න ඕනේ. හරි අපි බලමු උත්තරේ කොහොමද ලියන්නේ කියලා.
දැන් සෙත්මික තමයි එවන්නේ ඔයාගේ නම අභිලාෂ. එතකොට මේ වගේ තැනකදී අපිට ඕනෙවා දාන්න බෑ. මම කලින් නෝට් කරනකොට කිව්වා ඔයගලන්ට if the particular name or a date or a time not given, you can add anything you want. Even you can write your name, your brother sister's name also, doesn't matter. But in this case, since we have already been given the name, you have to follow that. බලන්න answer එක. then එතකොට සෙත්මික තමයි sender, reply එකේදී යා receiver වෙන්න ඕනේ මෙතන. එයාව දැම්මා. ඔයාට ඕන නම් මේකට date එකක් දාන්න. I am sorry to hear that your pet Roger is sick. එතකොට පළවෙනිම line එකේ කරන්න මොකක්ද? ඔයාගේ feelings express කරන එක. ඔයාගේ feelings එයාගේ දැන් බල්ලා එයාගේ සොරතල් බල්ලා අසනීපෙන් ඉන්න එක ගැන ඔයාගේ feelings express කරන්න. එතනදී ඔයාට කිසිම කියන්නේ like pleasure එකක් happiness එකක් express කරන්න බෑ. Definitely you have to express your concern. I am sorry to hear that your pet dog Roger is sick. Yes. Rex was also suffering from the same disease. එතකොට ඔයා කියනවා ඔයාගේ බල්ලගේ නම Rex. Rex was also suffering. Suffering කියලා කියන්නේ පීඩා විඳින්මින් හිටියා. Rex උත් පීඩා විඳින්මින් හිටියා from the same disease. කියන්නේ ඒකම රෝගෙන් එකම ලෙඩෙන්. I took Rex to pet care. alright. එතකොට name එක කව වෙලා තියෙන්නේ. මං එයාව ගෙනිච්චා pet care which is located in ගම්පහ. right. එතකොට ඒකේ නම දාලා තියෙනවා, ප්ලේස් එක දාලා තියෙනවා. මං එයාව ගෙනිච්චා pet care එකට. ඒක පිහිටා තියෙන්නේ which is located කියන්නේ එකයි. මෙතන මේ which කියන relative pronoun එකෙන් refer කරන්නේ මේ pet care එකට. which is located in ගම්පහ. it usually opens. right. opening hours. it usually opens. සාමාන්‍යයෙන් ඒක විවෘත කරනවා at 4 pm and closes at 9 pm. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න බලන්න it usually opens from 4 pm to 9 pm කියලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් 4ට හවස 4ට විවෘත කරනවා. ඊට පස්සේ 9ට වහනවා. if you need ඔයාට අවශ්‍ය නම් you can contact ඔයාට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් that clinic via note 112 කියලා නම්බර් එක දීලා තියෙනවා. ඒතර මේ ටික ඉතාමත් ප්‍රමාණවත්. මෙතන word count එක almost like 50 තියෙනවා. so that is correct and don't go beyond that. අපිට මේ ප්‍රශ්නට වචන 60ක් වගේ ගියාට කමක් නැහැ. මොකද මේක අපිට ලියන්න තියෙන 40 to 50 but 50 එක 60ක් උඩරිම ගියාට කමක් නැහැ. 55 වලින් වගේ නවත්තන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි because academic standard is plus or minus 10% තමයි ඕනම writing එකක යන්න පුළුවන්. which means if the word count is 100 you have to write between 90 to 110. 90 110 අතර ලියන්න. that is the academic standard. ඒතර ඒක specifically අපේ කොහෙවත් syllabus එකේවත් කොතනවත් mention කරලා නැති වුණාට ඔයා word count එක exceed කරන්න එපා. මොකද marking එක කරනකොට word count එක exceed කරොත් you will be penalized. ඔයාගේ ලකුණු කැපෙන්න පුළුවන්. to the point within the given scope you have to write. right. so that's the end of this question, and with that I would like to in today's session. Today we were discussing about a paper which is සාපලට සවියක් paper set එකේ question 6ක් අපි ඉවර කරා first paper එකේ. so due to the interest of time I would like to wind up today's session. අපි next week එකෙත් මේ paper එක continue කරනවා. ඒතර ඔයගලගේ humble request එක මේ ප්‍රශ්න ටික ආයෙ බලන්න. අදරින YouTube channel එකේට upload කරාට පස්සේ මේ ටික go through කරන්න. answers නැති paper එක අරන් තනියෙන් ලියන්න. so I'll make sure you get the paper if you don't have. එක ලියලා තියාගන්න. so far we have discussed 6 questions from paper 1. we will continue the remaining questions next year. right. so with that I wish you all the very best for your upcoming or the ongoing term test. hope to see you again and let's continue this paper. have a great day my dear students.